Welcome students. In last lecture we have seen the mechanism of alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide. Okay, and as I have told you what is mean by mechanism. Mechanism is nothing but it is the complete description of the proceedings of the reaction. Okay, so we have seen when tertiary butyl bromide undergo alkaline hydrolysis how this particular reaction take place. Okay, so we have seen in detail this particular reaction, the mechanism of that particular reaction. Okay, and we saw that this particular reaction it has a two-step mechanism. In the first step, tertiary butyl bromide undergo ionization and you get tertiary butyl carbonium ion. Okay, and in the second step, this tertiary butyl carbonium ion undergoes the attack of OH minus nucleophile and you get the product. Okay, now in this particular reaction, tertiary butyl bromide has Br as a nucleophile and that is replaced by OH as a nucleophile, and tertiary butyl bromide is converted into tertiary butyl alcohol. So that was a nucleophilic substitution reaction, and this particular nucleophilic substitution is unimolecular nucleophilic substitution and we call it as SN1 because the rate of that particular reaction depends on the concentration of only one reactant, and that was tertiary butyl bromide. Okay, and that is SN1 mechanism. uh, in last lecture I have told you whenever we write a mechanism of any particular reaction, that reaction takes place in two different stages. Okay, I am saying stages. The first stage is a slow stage. So you can say almost all the reaction take place in that particular slow stage. Okay, and the fast stage where the reaction take place in a faster manner and you immediately get the product. Okay, so there are two stages. As in SN1 there were two stages, the slow stage as well as fast stage. Now when we are going to carry out the alkaline hydrolysis of methyl bromide, again the same thing will be there, the slow stage will be there. So whatever time required for the completion of that particular reaction will be the time required फॉर द कम्प्लिशन ऑफ द रिएक्शन. ओके, मग आता इथं मिथाइल ब्रोमाइड मी घेतलेलं आहे आणि त्याचं मी अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस करतोय. सो व्हेन आय कॅरी आउट अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस, दॅट इज ऍक्शन ऑफ aqueous KOH. Methyl bromide reacts with aqueous KOH and this Br is replaced by OH and you get CH3OH, that is methyl alcohol plus KBr. So when I write KOH, then the product will be KBr. Okay, byproduct will be KBr. But instead of writing KOH, if I write only nucleophile, that is OH minus, the byproduct will have Br minus. Okay, so this Br minus is replaced by OH minus and methyl bromide is converted into methyl alcohol. This is the reaction. Okay, and now we are going to see the mechanism of this particular reaction. Okay, mechanism. And we know what is meant by mechanism. Mechanism is the process by which the reaction takes place. Okay, मग आता मेकॅनिझम मध्ये आपल्याला बघायचंय की हे कशा पद्धतीने होतं. आपल्याला माहिती आहे की मिथाइल ब्रोमाइड जे आहे, ह्या मिथाइल ब्रोमाइड मध्ये सगळे सिंगल बॉन्ड्स आहेत. जर कार्बन तुम्ही जर घेतला तर कार्बन 3 हायड्रोजन्सना जोडलेला आहे, 1 2 आणि 3. ओके, आणि Br ला जोडलेलं आहे आणि सगळं सिंगल बॉन्ड्सनी जोडलेले आहेत. आणि ज्यावेळेला सिंगल बॉन्ड असतो त्यावेळेला हायब्रिडायझेशन जे असतं ते sp3 हायब्रिडायझेशन असतं. ओके, म्हणजे इथं तुम्हाला sp3 हायब्रिडायझेशन जे आहे ते तुम्हाला दिसेल मिथाइल ब्रोमाइड मध्ये. अँड व्हेन देयर इज sp3 हायब्रिडायझेशन द बॉन्ड अँगल इज 109 डिग्रीज अँड 28 मिनिट्स, की जे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे. ओके, आता इथं हे मिथाइल ब्रोमाइड जे आहे त्यामध्ये sp3 हायब्रिडायझेशन आहे आणि बॉन्ड अँगल जो आहे तो 109 डिग्री आणि 28 मिनिट आहे. ओके, अँड द जॉमेट्री इज टेट्राहेड्रल. आणि आता मी ह्या मिथाइल ब्रोमाइड जो आहे तो मिथाइल ब्रोमाइड मी दाखवतो. हा कार्बन. ओके, नंतर एक हायड्रोजन इथं आहे, दुसरा हायड्रोजन मी असा डॉटेड लाईनने दाखवतो. हा दुसरा हायड्रोजन. ओके, तिसरा हायड्रोजन मी असा प्रोजेक्ट करून दाखवतोय. ओके, आणि चौथा हायड्रोजन जो आहे तो Br जो आहे
तो Br मी इथं दाखवतोय. This is CH3Br and the angle is 109 degrees and 28 minutes. The hybridization is sp3. Okay, this is methyl bromide. आता मी काल सांगितल्याप्रमाणे हा जो डॉटेड लाईननी मी हा हायड्रोजन दाखवलाय हा फळ्याच्या आतल्या बाजूला आहे. ओके, आणि हा बाहेर आलेला दाखवलाय म्हणजे हा फळ्याच्या पुढच्या बाजूला आहे. ओके, मग CH3 आणि Br, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड. नाउ इन द स्लो स्टेप मध्ये किंवा त्यालाच आपण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप म्हटलेलं आहे आणि ते दाखवताना आपण असा रिव्हर्सिबल एरो दाखवतो. ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप. स्लो स्टेप मध्ये काय होतं तर हा जो OH मायनस न्यूक्लिओफाइल जो आहे हा OH मायनस न्यूक्लिओफाइल या मिथाइल ब्रोमाइडवर अटॅक करतो आणि अटॅक करताना तो अटॅक जो आहे तो अटॅक हा पाठीमागच्या बाजूने असतो. ओके, हा जो OH मायनस जो न्यूक्लिओफाइल आहे हा OH मायनस न्यूक्लिओफाइल या कार्बनवर अटॅक करतो आणि कुठून अटॅक करतो तर ज्या साईडला C आणि Br आहे किंवा CBr बॉन्ड आहे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साईडनं, म्हणजे ज्या साईडला Br आहे त्याच्या अपोजिट साईडनं तो जो आहे तो अटॅक करतो आणि हळूहळू त्या C आणि OH मध्ये बॉन्ड जो आहे तो बॉन्ड तयार व्हायला सुरुवात होते आणि C आणि Br मधला बॉन्ड जो आहे तो हळूहळू ब्रेक व्हायला सुरुवात होते आणि एक स्टेज अशी येते की ज्या स्टेजला C आणि Br मधला बॉन्ड जो आहे तो बॉन्ड पूर्णपणे ब्रेक झालेला नाही, तो अर्धवट ब्रेक झालेला आहे आणि C आणि OH मधला बॉन्ड जो आहे तो पूर्णपणे तयार झालेला नाही, अर्धवट तयार झालेला आहे आणि त्याला आपण म्हणतो ट्रान्झिशन स्टेट. ओके, म्हणजे आता इथं जर आपण विचार केला तर हा कार्बन जर समजा आपण घेतला तर या कार्बनवर C आणि Br मध्ये हा बॉन्ड जो आहे तो बॉन्ड ब्रेक व्हायला सुरुवात झाली आणि C आणि OH मध्ये बॉन्ड जो आहे तो तयार व्हायला सुरुवात झालेली आहे. ओके, आता हा जो Br जो बाहेर पडणार आहे तो न्यूक्लिओफाइल म्हणून बाहेर पडणार आहे, म्हणजे त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे. आता सध्या या Br वर निगेटिव्ह चार्ज नाहीये. ओके, पण OH वर मात्र निगेटिव्ह चार्ज आहे. जसा OH ह्या कार्बनला अप्रोच होईल तसं त्याच्यावरचा जो निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो हळूहळू कमी होत जाणार आहे, म्हणजे दिस OH विल हॅव अ स्लाइट निगेटिव्ह चार्ज. ओके, पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज विल बी देअर ऑन OH. आणि आता आपल्या Br लक्षात आलेलं आहे की आता आपल्याला बाहेर जायचंय, त्यामुळे Br वर एक छोटासा निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो डेव्हलप होणार आहे. आणि मग आता हे जे हायड्रोजन्स जे आहेत ते हायड्रोजन्स म्हणणार तुमचं काय चालायचं ते चालू दे, आम्ही आमची जागा जी आहे ती सेव्ह करतो. मग एक हायड्रोजन इथं राहील, दुसरा हायड्रोजन जो आहे तो इथं राहील आणि तिसरा हायड्रोजन जो आहे तो इथं राहील. ओके, आणि मग अशा पद्धतीचं तुम्हाला मिळेल की जिथं तुम्हाला कार्बन जो आहे तो कार्बन 5 ठिकाणी जोडलेला दिसतोय, म्हणजे हा कार्बन जो आहे 1 2 3 हायड्रोजन्सना OH ला पण जोडला जायला लागलेला आहे आणि Br ला पण जोडला जायला लागलेला आहे. ओके, काल आपण बघितलं होतं की ज्या वेळेला टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचं अल्कलाइन हायड्रोलिसिस होतं त्यावेळेला जोपर्यंत Br बाजूला जात नाही तोपर्यंत OH आतमध्ये येत नव्हता. ओके, याचं कारण असं होतं की टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड मध्ये कार्बनवर 3 मिथाइल ग्रुप्स होते. इथं मिथाइल होता, इथं मिथाइल होता, इथं मिथाइल होता. त्यामुळे जोपर्यंत हा Br बाहेर जात नाही तोपर्यंत OH आतमध्ये येत नव्हता. याचं कारण असं होतं मिथाइल ग्रुप जे ते मोठे आहेत आणि मोठे असल्यामुळं ते ह्या OH ला सहजासहजी आत येऊ देत नव्हते. ओके, की ज्याला म्हणतात स्टेरिक हिंड्रन्स. स्टेरिक म्हणजे 3 डायमेन्शनल किंवा ते साईज जो आहे तो साईज मोठा आहे मिथाइल ग्रुपचा आणि त्यामुळं OH ला आतमध्ये येण्याची संधी नव्हती आणि म्हणून OH जो आहे तो OH बाजूला थांबत होता. पण इथं मात्र काय झालेलं आहे तर कार्बनवर 3 हायड्रोजन्स आहेत की जे छोटे छोटे आहेत. ओके, आणि त्यामुळं या OH ला आतमध्ये यायची संधी आहे, कारण इथं जागा त्यांना कमी लागते म्हटल्यानंतर जागा भरपूर आहे, त्यामुळे हा OH जो आहे तो OH येतो. पण Br आपल्याला माहिती आहे की मोठा आहे त्यामुळे तो Brच्या साईडने येत नाही, तर तो येत असताना कुठून येतो तर OHच्या साईडने येतो. एक छोटंसं तुम्हाला उदाहरण देतो. आपण वर्गामध्ये बसलेलो असतो आणि वर्गामध्ये बसतो, मुलं जी आहेत ती मुलं बसली असतात, लेक्चर जे आहे ते लेक्चर चालू असतं आणि एका बेंचवर समजा 3 मुलं बसलेली आहेत आणि 3 मुलं बसलेत आणि ती तिन्ही मुलं जी आहेत ती मोठी मोठी आहेत
आणि त्यांचा चौथा मित्र जो आहे तो चौथा मित्र थोडासा उशिरा येतो. तो आतमध्ये आल्यानंतर आपलं माहिती आहे की आपली वर्गातली जागा जी आहे ती जागा फिक्स असते आणि आपण इकडे तिकडे काही न बघता, आता वर्ग चालू आहे म्हटल्यानंतर आपण इकडे तिकडे न बघता आपण डायरेक्ट त्या जागेकडे जातो. ओके, त्याला म्हणतात दावणीला जाणं म्हणतात. तर तसं त्या वर्गातल्या जागेकडे आपण जातो आणि तिथे गेल्यानंतर एकदम आपल्या लक्षात येतं की 3 मोठी मोठी मुलं जी आहेत ती तिथं बसलेली आहेत. आता तिथं गेल्यानंतर तिची होते गडबड. तो काय करतो, शेजारच्या बेंचवर जाऊन बसतो आणि तिथे शेजारच्या बेंचवर बसून काय काय म्हणतो, ते इकडे तर आपल्याला जागा नाहीये. मग शेजारच्या बेंचवर जाऊन बसतो, पण लेक्चरमध्ये लक्ष लागलेलं नसतं. ओके, कधी एकदा लेक्चर संपते, सर निघून जात आहेत आणि आपण तिथं जातोय, हे तो फक्त वाट बघत असतो. मग लेक्चर संपल्यानंतर त्यांच्यातला एक जण उठून बाजूला जातो. ओके, आता उठून बाजूला गेल्यानंतर लगेचच जो त्यांचा मित्र असतो तो मित्र लगेच तिथे येतो आणि तिथं बसतो. म्हणजे तो बिआर जो आहे तो जोपर्यंत बाहेर जात नाही, उठून तिथून निघून जात नाही, तोपर्यंत ओएच जो आहे तो ओएच आतमध्ये येत नाही. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय, तर 3 मोठी मोठी मुलं होती, त्यामुळे त्याला ती संधी जी आहे ती संधी त्याला मिळालेली नव्हती. ओके, आणि म्हणून बिआर जाण्याची वाट बघितली, म्हणजे लेक्चर संपण्याची वाट बघितली. लेक्चर संपल्यानंतर बिआर उठून गेला की लगेच तिथं ओएच जो आहे तो ओएच तिथं आला. ओके, हे कालच्या बाबतीतलं. आता आज काय आहे, पुन्हा तीच कंडिशन आहे. लेक्चर सुरू झालेलं आहे, नेहमीप्रमाणे ओएच मायनस उशिरा आलेला आहे. उशिरा आल्यानंतर त्यानं बघितलं, त्याच्या नेहमीच्या जागेवर गेला आणि तिथं त्याला असं दिसलं की त्याचे 3 लहान लहान मित्र त्या बेंचवर बसलेले. ओके, 3 लहान लहान मित्र बेंचवर बसले, हा हा आणि हा. ओके, हे बसलेले आहेत. आता तो काय करतो, तो बघतो, ज्याला उठवायचं आहे, ज्याला हाकलायचं आहे त्या साईडनं तो येत नाही. आता आपल्याला माहिती आहे की इथं बीआरला हाकलायचं आहे, त्यामुळे हा ओएच जो आहे ना हा बीआरच्या साईडनं म्हणजे इकडनं येणार नाही. ओके, चल इथनं उठ आणि मला बसू दे असं नाही करणार. तर तो ज्या साईडला बीआर आहे ना त्याच्या अपोजिट साईडला. ओके, म्हणजे 3 जण बसलेले आहेत, तिकडे बीआर इथं बसलेला आहे, तर ओएच जो आहे तो इकडनं येणार, या साईडने येणार. ओके, आणि मग हळूहळू या सी आणि ओएच मध्ये तो बॉन्ड तयार करतोय, म्हणजेच काय, हळूहळू तो जागा तिथं तयार करून घेतो. ओके, म्हणजे त्या बेंचवर जागा जी आहे ती जागा तो तयार करून घेतो आणि मग जसा तो ह्या कार्बनवर अप्रोच व्हायला सुरुवात होते, तसं सी आणि ओएच मध्ये बॉन्ड तयार व्हायला सुरुवात होते. ओके, आणि आता काय होतं, तर ते बीआरच्या लक्षात येतं की आपल्याला इथनं उठायला लागणार आहे, कारण हा काय करायला लागलाय, तर आत 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 शिरायला लागलाय. ओके, म्हणजे हा जसं आत शिरतोय तसं याला जागा कमी पडती. ओके, आणि एक स्टेज अशी येते की जिथं हा सी आणि ओएच मधला बॉन्ड पूर्णपणे तयार झालेला नाही, सी आणि बीआर मधला बॉन्ड पूर्णपणे ब्रेक झालेला नाही, अँड दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्झिशन स्टेट. ओके, यू गेट ट्रान्झिशन स्टेट. आणि मग ट्रान्झिशन स्टेट मिळते की जिथं कार्बन हा पेंटाव्हॅलंट आपल्याला दिसतोय. दो द बॉन्ड बिटवीन सी अँड ओएच इज नॉट कम्प्लिटली फॉर्म अँड द बॉन्ड बिटवीन सी अँड बीआर इज नॉट कम्प्लिटली ब्रोकन, बट इट हॅज द 5 different groups, 3 hydrogens, 1 OH and 1 Br is there. So I will call this as a pentavalent carbon. Okay, and whenever transition state is obtained, that transition state is highly unstable. Okay, and it is highly energetic. म्हणजे ही स्टेज जी आहे ही हायली अनस्टेबल आहे आणि हायली एनर्जेटिक आहे. ओके, आणि मग आता काय होतं, तर इन द फास्ट प्रोसेसमध्ये the bond between C and Br is completely broken and the bond between C and OH is completely formed. Okay, C आणि OH मध्ये बॉन्ड पूर्णपणे तयार होतो आणि C आणि Br मधला बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो आणि मग आपल्याला मिळेल हा कार्बन, त्यानंतर हा हायड्रोजन. ओके, त्याच्यानंतर हा हायड्रोजन, नंतर हा OH, सॉरी इथं H आणि हा OH. ओके, आणि आपल्याला प्रॉडक्ट मिळाला मिथाइल अल्कोहोल आणि ह्यातनं Br मायनस जो आहे तो बाजूला गेला. ओके,
अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रॉडक्ट जो आहे तो प्रॉडक्ट मिळाला मिथाइल अल्कोहोल. ओके. आणि आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला हा BR जो आहे हा BR तुम्हाला राईट हँड साईडला दिसतोय. ओके. मिथाइल ब्रोमाइड मध्ये. आणि तेच मिथाइल अल्कोहोल मध्ये OH जो आहे तो तुम्हाला लेफ्ट हँड साईडला दिसतोय. ओके. म्हणजे काय झालंय तर ज्या साईडला BR होता त्याच्या अपोजिट साईडला OH जो आहे तो OH आलेला आहे. ओके. काल आपण बघितलं जेव्हा टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचं अल्कलाइन हायड्रोलिसिस झालं त्यावेळेला ज्या साईडनं BR गेलेला होता त्याच साईडनं OH येण्याचे चान्सेस होते 50% किंवा त्याच्या अपोजिट साईडनं येण्याचे चान्सेस होते 50%. ओके. हे दोन्ही चान्सेस होते. आता इथं मात्र काय झालंय तर OH मायनस हा पाठीमागच्या बाजूने आलेला असल्यामुळं OH मायनस हा तुम्हाला BRच्या अपोजिट साईडलाच तुम्हाला मिळणार आहे. ओके. म्हणजे आता इथं काय झालेलं आहे तर 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ओके. 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. कॉन्फिगरेशन काय झालंय तर उलट झालेलं आहे आणि 100% उलट. काल आपण बघितलं होतं 50% इन्व्हर्जन आणि 50% रिटेन्शन असं होतं. आता इथं मात्र 100% आपल्याला इन्व्हर्जन दिसतंय. ओके. आता इथं 50-50% नाहीये तर 100% आपल्याला इन्व्हर्जन जे आहे ते इन्व्हर्जन झालेलं आहे. ओके. दुसरी गोष्ट बॅकसाइड अटॅक किंवा त्यालाच आपण रिअरवर्ड अटॅक असं देखील म्हणू शकतो. बॅकसाइड अटॅक ऑफ OH मायनस न्यूक्लिओफाइल. ओके. बॅकसाइड अटॅक ऑफ OH मायनस न्यूक्लिओफाइल. म्हणजे आता इथे आपल्याला मुद्दे दिसत आहेत. पहिला मुद्दा काय तर 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ओके. दुसरा मुद्दा काय तर बॅकसाइड अटॅक ऑफ OH मायनस न्यूक्लिओफाइल. ओके. आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की मिथाइल ब्रोमाइड जो आहे तो मिथाइल ब्रोमाइड आणि OH मायनस न्यूक्लिओफाइल हे दोन्हीही स्लो स्टेपमध्ये किंवा रेट डिटर्मिनिंग स्टेपमध्ये आलेले आहेत. ओके. म्हणजे मिथाइल ब्रोमाइड आणि OH मायनस हे दोघंही स्लो स्टेपमध्ये आलेले असल्यामुळं या रिएक्शनचा रेट जो आहे तो रेट हा दोन्हीही रिएक्टंट्सवर अवलंबून आहे. मिथाइल ब्रोमाइड as well as OH minus. Okay, so rate of this particular reaction depends on the concentration of both the reactants, that is methyl bromide as well as OH minus. Okay, so rate depends on concentration of both the reactants and therefore this is called as substitution nucleophilic bimolecular, which is expressed as SN2. काल आपण काय म्हटलं होतं की रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टंट दॅट वॉज टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड अँड देअरफॉर द रिएक्शन वॉज कॉल्ड एज SN1. आणि आज आपण काय म्हणतोय तर रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ द सबस्टेट एज वेल एज द attacking nucleophile and therefore rate depends on both the reactants and therefore it is SN2 substitution nucleophilic bimolecular. Okay. आता यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मिथाइल ब्रोमाइड आणि OH मायनस न्यूक्लिओफाइल हे दोन्हीही स्लो स्टेप मध्ये आलेले आहेत. ट्रान्झिशन स्टेट तयार झाली अँड व्हेन द ट्रान्झिशन स्टेट इज ऑब्टेन इमिजिएटली यू गेट द प्रॉडक्ट. ओके. अँड देअरफॉर दिस इज वन स्टेप कंटिन्युअस प्रोसेस. वन स्टेप कंटिन्युअस प्रोसेस. काल SN1 मध्ये आपण म्हटलं होतं इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. ओके. आणि इथं आपण काय म्हणतोय इट इज 1 स्टेप कंटिन्युअस प्रोसेस. सो SN2 mechanism is a 1 step process. Next, rate depends on concentration of both the reactants methyl bromide as well as OH minus. Okay. Then backside attack of OH minus nucleophile. Then 100% inversion of configuration. Okay. And it is 1 step continuous process. That means the reaction takes place in 1 step only. आता आपण थोडासा असा विचार करूया की काल आपण घेत असताना
टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड घेतलेलं होतं. ओके, टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड दॅट इज CH3 आणि Br. ओके, टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड आपण काल घेतलेलं होतं आणि आज घेतलेलं आहे मिथाइल ब्रोमाइड दॅट इज CH3Br. सो द डिफरन्स बिटवीन टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड and methyl bromide is that in tertiary butyl bromide there are 3 methyl groups which are bulkier, okay, while in case of methyl bromide there are 3 hydrogens. Okay, आता मिथाइल ब्रोमाइड जे आहे हे आपण असं म्हणू की हे प्रायमरी अल्काइल हायलाइड आहे. ओके, मिथाइल ब्रोमाइड इज अ प्रायमरी अल्काइल हायलाइड while टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड इज अ टर्शरी अल्काइल हायलाइड. आणि मग ज्या वेळेला तुम्ही टर्शरी अल्काइल हायलाइड घेता त्यावेळेला रिएक्शन ही SN1 मेकॅनिझमने होते. ओके, सो व्हेन यू टेक टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड द मेकॅनिझम इज SN1 and when you take methyl bromide that is primary alkyl halide then the reaction take place through SN2. मग आपण असं म्हणूया का की ज्यावेळी टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड असेल त्यावेळेला SN1, मग टर्शरी कडून सेकंडरी कडे आलं, सेकंडरी कडून प्रायमरी कडे आलं की मग ती SN1 पासून SN2 कडे जाते. ओके, सो द रिएक्शन when tertiary butyl bromide that is tertiary alkyl halide is taken then it is purely SN1 mechanism, but when it comes from tertiary to secondary to primary, okay, then SN1 is changed to SN2. तेच आपण आता उलट जर म्हटलं की मिथाइल ब्रोमाइडचा अल्कलाइन हायड्रॉलिसिसचा विचार केला तर ती जी आहे ती SN2 मेकॅनिझम आहे. मिथाइल ब्रोमाइड कडून समजा तुम्ही सेकंडरी अल्काइल हायलाइडला आला म्हणजे आयसोप्रोपाइलला समजा तुम्ही आला तर मग त्याच्यानंतर मग टर्शरीकडे आला म्हणजे प्रायमरी पासून तुम्ही टर्शरीकडे ज्या वेळेला येता त्यावेळेला ही SN2 कडून ती SN1 कडे येते. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय तर पूर्णपणे प्रायमरी असेल तर आपल्याला SN2 मेकॅनिझम मिळेल आणि पूर्णपणे टर्शरी असेल तर तुम्हाला SN1 मेकॅनिझम मिळेल आणि SN1 टू SN2 ज्या वेळेला जातो आपण त्यावेळेला मग आपल्याला टर्शरी टू प्रायमरी जायला लागतं आणि ज्यावेळेला SN2 टू SN1 कडे ज्यावेळेला येता त्यावेळेला तुम्ही प्रायमरी टू टर्शरी कडे जाता. ओके, सो दिस इज अबाउट द मेकॅनिझम ऑफ अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. ओके, आणि मग अशा पद्धतीने हे मेकॅनिझम जे हे मेकॅनिझम होतं. Okay, so in the next lecture we are going to see the another type of reaction that is elimination reaction, then addition reaction, then the condensation reaction, etc. Okay, thank you very much.